पंजाबी के सारे दर्शकों को शहरी दत्ता दी प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। सारे ठीक ठाक हो? उम्मीद करते हैं कि स्पिरिचुअल विद्या विद चामुंडा स्वामी जी का जो प्रोग्राम असी वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर चामुंडा स्वामी जी के नाल करते हैं, उसके जरिए कुछ ना कुछ तुसी अपनी जिंदगी दे विच जरूर शामिल करते होवोगे और सीखते होवोगे। सो क्यों ना आओ मिलके वेलकम करते हैं एक बार फिर वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर चामुंडा स्वामी जी का। स्वामी जी जय माता दी। जय माता दी बेटा, जय माता दी, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वामी जी कहते हैं कि जिथे दवा काम नहीं आती उत्थे दुआ काम आती है। सो इसका की कनैक्शन है? स्पिरिचुअली कनैक्शन है वो भी आजकल कलयुग दे विच? योग बेटे कोई भी होए जी, जो दुआ है, जो प्रेयर है, जो अरदास है जी, ओदी शक्ति कभी भी खत्म नहीं हो सकती जी, वो रहेगी रहेगी जी। पर लोगों ने मनना छाड़ दिता है। नहीं बेटा, मेरे वर्गे मनते हैं कि दुआ दे विच असर है, पर ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। बेटा जिथे दोस्तों मॉडर्न साइंस अध्यात्म जिथे मॉडर्न साइंस खत्म हुंदी है अध्यात्मक साइंस उत्थे शुरू हुंदी है। जिथे तुहाडी साइंस खत्म हुंदी है रूहानियत दी साइंस उत्थे शुरू हुंदी है। तुसीं साइंस दे उपर बेटे क्वेश्चन कीता। हाँ जी। लगभग 7 जगह दे उपर पिछले 10 साल च एक्सपेरीमेंट कीते गए, तजर्बे कीते गए। शिकागो दे विच एक हॉस्पिटल दे विच अबाउट 10 साल पहला एक सेम बीमारी दे पेशेंट रखे गए, जिदा 20 पेशेंट लगभग सेम बीमारी दे जी। उन्हां नूं 10 वास्ते दुआवां कीतियां गईयां, अरदास कीती गई, प्रेयर कीती गई, और जोड़े दूसरे 10 सी उन्हां वास्ते नहीं अरदास कीती गई, नहीं प्रार्थना कीती गई और सेम दवाई दिती गई। पर जिन्हां वास्ते प्रार्थना प्रेयर नहीं सी कीती जा रही वो पेशेंट दा रिजल्ट सीगा 30% इंप्रूवमेंट दा, और जिन्हां वास्ते प्रेयर कीती जा रही सी ओदा रिजल्ट सीगा 80%। सैकंड नंबर इंग्लैंड दे विच अज भी रिसर्च चल रही है एक जी, और वो रिसर्च उत्थे दियां चर्च दे विच चल रही है जी। और तुसीं देख सुनिया होएगा कि चर्च वालियां दा एक प्रोग्राम है कि कोई भी तुहाडे बीमार व्यक्ति ने तुहाडे उन्हां दे वास्ते तुसीं सानू कहो असीं ओहदे वास्ते प्रेयर करांगे, दुआ करांगे। हां जी, मैं सुनिया स्वामी जी जगह जगह लिखिया हुंदा है असीं दुआ करांगे तुहाडे लिए। सो मैनूं समझ नहीं आंदा की है। और तीसरी चीज बेटे, पिछले 25 साल तो अज तो 25 साल पहला ऐसियां परिस्थितियां बन गई सी कि साइंस सब कुछ सी, और अज दियां परिस्थितियां ने कि तुहानूं डॉक्टर भी आके कहंदे ने कि बस साडे कोल हुण कोई रस्ता नहीं है, तुसीं प्रार्थना करो, हुण परमात्मा दे हत्थां दे विच है। हां जी, हां जी। जिहड़े अच्छे डॉक्टर ने हां जी वो शुरुआत ही करदे ने इत्थों कि परमात्मा करने वाला तू आ, मैनू शक्ति दई है बच्चे ठीक हो, परमात्मा ठीक होए। और मैं जो साडी संस्था दे नाल शहरी जी लोग जुड़े हुए ने सदा वो तुसीं दोस्तों जानते हो सदा ये मैसेज दिंदे आ कि तुसीं किसी पेशेंट की खबर लैन जाते हो, हॉस्पिटल च बीमार है पेशेंट सीरीयस है तो उहदे अटेंडेंट ने तुहानूं पता भी है भी किवें एक्सीडेंट होया की स्थिति चल रही, तो एवरीथिंग यू नोच, पर फिर भी तुसीं क्वेश्चन करते हो कदों एक्सीडेंट होया, किस तरह होया, की गल हुई, किद्दां होया। वो बंदा फिर कहानी तुहानूं सुणाउंदा, पहलों मैं गया मैनूं सुनाई, शहरी गई शहरी नूं सुनाई, कोई होर गया उहनूं सुनाई,
ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। अगर तुसीं दोस्तों किसी पेशेंट की खबर लैण वास्ते गए हो ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ परमात्मा के चरणों च बैठ के अरदास करते हो कि हे वाहिगुरु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अल्लाह, इस पेशेंट को ठीक कर, और मेरे विचार च वो तुहाडी बहुत वड्डी मदद होएगी उस परिवार दे वास्ते, उस बीमार दे वास्ते, उस दोस्त वास्ते, उस मित्र वास्ते। और अज तुसीं देखो नवें जिन्ने भी हॉस्पिटल बन रहे ने, लगभग प्रेयर रूम सब दे विच बन रहे अजकल। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल बड़ी, और बिल्कुल दूसरे शब्दों च बेटा जी, साइंस और अध्यात्म दोनों इक्को सिक्के दे दो पहलू ने। जदों सानू कोई रहस्या समझ आ जाता है, असीं उहनूं साइंस कहना शुरू कर दिंदे आ। जिन्नी देर तक नहीं समझ आंदा तो कदी उहनूं वहम कहंदे हो, कदी उहनूं अध्यात्म कहंदे हो, कदी उहनूं कोई होर शब्दां च तुसीं कह सकदे हो। जिवें बेटे नास्तिक ते आस्तिक विच बहुता फर्क नहीं है। कदी कदी ऐसी स्थिति है, जो आस्तिक है वो भी कही जा रहा कि परमात्मा है, और नास्तिक है वो कही जा रहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पर कुछ आस्तिक ऐसे ने जिन्हों ने परमात्मा को देखा ही नहीं, वो एक परंपरा के मुताबिक चल रहे ने, और नास्तिक ने भी देखा ही नहीं, वो किद्दां कह सकता नहीं है। अगर तुसीं उन्हें पूछो कि नहीं है तो तू प्रूफ दे किद्दां नहीं है, तो प्रूफ दोनों कोल ही नहीं है, दोनों कोल ही नहीं है। और किसी आस्तिक कोल होएगा, जिहदे कोल हैगा वो चुप हो गया, उन्होंने ओहदी लिव लग गई, परमात्मा के चरणों च चला गया। मेरे विचार च बेटे साइंस और अध्यात्म दोनों इकट्ठे ने, जुगां जुगां तो इकट्ठे रहे ने। सदा धर्म ने संसार नूं, वर्ल्ड नूं चलाउण दी कोशिश कीती है। जिथे जिथे भी लोक रीतियां ते गए, लोग भटके, कई महापुरुषों ने अवतार लिया। अगर तुसी बेटा देखो कि आपां हिंदू धर्म की स्थिति नूं लईए तो हिंदू धर्म च एक सिस्टम है, पर असीं उस सिस्टम तो हटदे गए, असीं नुकसान चाहे। सिख धर्म का सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर उस सिस्टम के मुताबिक आपां चलदे हैं तां उहदे वर्गी कोई होर स्थिति नहीं है। तो तुसीं देखो बेटे, अगर अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ना हुंदे तो अज साडी की स्थिति हुंदी, असीं कित्थे खड़े हुंदे। और उन्होंने पूरा परिवार ही कुर्बानी करके दे दिता। अज वो सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कहना साडे एक बच्चे नूं बेटे थोड़ा जिहा जख्म हुंदा तो असीं परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने पर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते सी बेटा। दोस्तों, किसी चीज़ की जिहड़ी आलोचना उन्होंने करन तो पहलों सानू उहदे मुताबिक कुछ अंदर जाके देखना चाहिए, झात मारनी चाहिए है। शायरी ने ऐसा शुरू च क्वेश्चन कर दिता है। अध्यात्म दोस्तों अनुभव है तुहाडा, एक कोरी कल्पना नहीं है। भगती तुहाडा अनुभव है। ज्ञान तुसीं लैंदे हो, ग्रंथां तो लैंदे हो, किसी महापुरख के मूँह चों सुनते हो, किसी गुरुपुरख के मूँह चों सुनते हो, तुहानूं ओह कहंदे ने। पर ज्ञान उस महापुरख दा जिहड़ा तुहानूं दस रिहा तुहाडा उदों होएगा जदों तुसीं उहनूं प्रैक्टिकल रूप दे विच अनुभव करोगे। और मैं शायरी जी दे नाल तुहानूं बेनती करना चाहुंदा, दुआ, प्रार्थना, अरदास, इस तो ना तो वड्डा दुनिया च कोई मंत्र है, ना यंत्र है, ना कोई साधना, कुछ नहीं जेगा। पर एक बारी सच्चे मन दे नाल जिन्हों भी मनते हो उहदे अगे अरदास करके देखो, उहदे अगे दुआ करके देखो। खैर बीमारी वास्ते नहीं, होर किसी भी चीज़ के वास्ते वो तुहाडी नहीं मन्नी जाएगी अरदास, तो फिर तुसीं मेरे नाल गल करियो। ये मेरा अपना अनुभव है। वो महारानी, वो परमात्मा, वो ईश्वर सब दी सुनदा है, पर पहलों उहदे नाल प्यार तां करो, उहदे ते विश्वास तां करो। तुहानूं अपने आप ते भी विश्वास नहीं, उस परमात्मा ते भी विश्वास नहीं, तुहानूं अपने गुरु ते भी विश्वास नहीं, माता पिता ते भी विश्वास नहीं, दोस्त ते भी विश्वास नहीं, मित्र ते भी विश्वास नहीं, अपनी विद्या ते विश्वास नहीं, तो किवें जिंदगी चलेगी? कुछ तो विश्वास करना ही पएगा। और मैं शायरी नूं सदा क्या होया, शायरी जी तुसीं इस विद्या बारे कोई भी क्वेश्चन लैके आओ, पर दुआ दे बारे च, प्रार्थना दे बारे च मैं
ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ, ਦੁਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। स्वामी जी कोई भी किसी दे लिए किथे भी दुआ कर सकता है? बेटा तुसी देखो, तुसी दा मदर हो बेटे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਸ਼ਾਵਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੇਟੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। अगर फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना है तो फिर तो ਉਹਦਾ मतलब नहीं कोई बेटा। सच्चे प्यार वाली प्रार्थना है, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ प्रार्थना कर रहे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ प्रार्थना कर रहे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, उस रब नूं याद करो। स्वामी जी अजकल कहंदे है कि मैनू पता चल गया कि तू मेरे बारे सोचिया सीगा, ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਥੇ ਦੁਆ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਰੇਂਜਸ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, 100% ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਰਾਬ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰੋ, ਲੋਮ ਲੋਮ ਕਰੋ, ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ 'ਚ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ओम एम हरीम कलीम चामुंडाए विचे, ओम नमः शिवाय, सतनाम वाहेगुरु, जो भी तुहाडे इष्ट ने जिन्हां नूं मनदे हो। 20 मिनट तो बाद शांत हो जाओ। शांत होने तो बाद फिर इस जगह के उपर अपने इष्ट का, उस परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान करदियां फिर अरदास करो, प्रार्थना करो जो भी चाहते हो। और उस तो बाद मयूर पंख क्रिया, मयूर पंख विधि मैं कई प्रोग्रामां च दस चुकिया। जिद्दां तुसीं ध्यान लग गया तुहाडा, हुण उठण वाले हो तुसीं, 25 मिनट 30 मिनट हो गए, अखां दे उपर इस तरह हथ रखो दोने, और इहनूं मयूर पंख क्रिया कहंदे ने। मयूर पंख मतलब कि जिवें पंख अखां दे उत्ते टच करे पर प्रैशर ना करे। 7 मिनट तो बाद हौली हौली हथ चुक लो, हत्थां नूं देखो, इस तरह रब करके अपने बॉडी ते टच करो, फेस ते टच करो, और एक प्रार्थना रखो। और दोस्तों इस प्रार्थना का चमत्कार कि विद इन 20 डेज 30 डेज तुसी एक अलग रूप च कुछ होर महसूस करोगे। जो प्रार्थना की सी तुहाडी स्वीकार होने लगेगी। पर संकल्प नूं तोड़ना नहीं। इहनूं आग्या चक्कर कहंदे ने। ये ऐसा आग्या चक्कर परमात्मा ने बनाया कि जो भी इहनूं आग्या दिंदे हो पूरी करता है। जिवें मैं एक बारी पहलों भी घटना सुनाई सी, मैनूं पता नहीं तुहाडे नाल सांझी कीती कि नहीं। साउथ दे विच बेटा एक बहुत वड्डे संगीतकार होए ने जी, 150 साल पहला। उन्हां दा 60वां जन्म दिन मनाया जा रहा सी जी। और कहंदे ने कि वो संगीतकार तानसेन दे मुकाबले ते सी। इस तरह की स्थिति सी। उस टाइम ते राजे महाराजे बादशाह सब उन्होंने दर्शन करने वास्ते आए। 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा सी और सब उन्होंने गिफ्ट वगैरह दे रहे। एक होर फकीर सी उन्हों दा चेला, वो कहते कि मजीरा वजांदा सी इन्ना वधिया ढंग नाल के
ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਫਕੀਰ ਤਿਆਗੀ। ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਮਾਰੋਹ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦਰਬਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਾਓ, ਨਵਾਓ ਧੋ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੱਸੇ, ਕੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜੋਗੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਔਰ ਵਿਦਿਨ 7 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਦੀ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ? 100% ਸੱਚੀ ਬੇਟੇ, 100% ਸੱਚੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਹੋਗੇ, ਸਾਫ਼ ਹੋਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮੜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੁਆ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਦਵਾ ਨਾਲੋਂ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਓ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਕ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, sherry@getpunjabi.tv। ਜੇਕਰ ਚਾਮੁੰਡਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਈਮੇਲ ਹੈਗਾ info@chamundaswamiji.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ info@chamundaswamiji.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਵੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਆਏਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਣਗੇ, ਜਰੂਰ ਆਣਗੇ ਚੰਚਲ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਆਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਦੀਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀਏ, ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋਣਾ। ਸੌਰੀ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਸੌਰੀ, ਕੱਟ। ਚਲੋ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੇਟਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।